جو ہمارے بچے واٹس ایپ اور یوٹیوب چلاتے ہیں وہ بچے اپنے آپ کو سمجھنے کہ ضرورتاً موبائل کا استعمال کریں. زیادہ اس سے اٹیچ رکھیں گے تو شخصیت تمہاری جل کر راکھ ہو جائے گی, تمہاری آنکھ کی بینائی جائے گی. موبائل آنکھ سے چارج ہوتا ہے اور آنکھ کی خاصیت ہے جلا دینا. اگر آنکھ کو کنٹرول میں رکھو گے تو آنکھ پہ کھانا بناؤ, آنکھ پہ اپنی فیکٹری چلاؤ, آنکھ پہ اپنے گھر کے ساز و سامان تیار کرو, آنکھ کو کنٹرول میں رکھ کے کپڑوں کو پریس کرو. لیکن یہ آنکھ تم پر غالب آ گئی تو تمہارے گھر کو جلا کر راکھ کر دے گی, تیرے فیکٹری جل جائے گی, تیرا وجود جل جائے گا. اس لیے موبائل آنکھ سے چارج ہوتا ہے, اس کو بس میں رکھو, یعنی کنٹرول میں رکھو. ہمیشہ اس کے ساتھ چپکے ہوئے مت رہو, ضرورتاً استعمال کرو. فون آئے فون جائے, اور کبھی کبھی اس کے ڈاٹا آن کرو اور کبھی اچھی چیزوں کو دیکھ لیا کرو اور خراب چیزوں کو نہ دیکھنے کی قسم کھا لو. فضول چیزوں کو بھی مت دیکھو, اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور فضول چیزوں کو دیکھتے دیکھتے حرام چیزوں کی طرف دل اور دماغ مائل ہو جاتا ہے. جو بظاہر ادھر ادھر کا ویڈیو فوٹو دیکھتا ہے اور دیکھتے دیکھتے گندی چیزوں پہ نظر پڑ گئی, اس کا وہ رسیہ بن جاتا ہے. اب چاہے وہ ہجڑا ہو جائے, نامرد ہو جائے, یہ لت نہیں چھوٹتی. جس طرح شراب پینے کی لت لگ جاتی ہے, اسی طرح گندی تصویروں کو دیکھنے کی لت لگ جاتی ہے, موبائل چلانے کی لت لگ جاتی ہے. لوگ رات کے 3-3 بجے تک جا کر موبائل چلاتے ہیں. کنٹرول میں رکھ. نیند کی کمی کی بیماری آج کل پھیل گئی ہے, پاگل پن کی بیماری چل رہی ہے. موبائل کو کنٹرول میں رکھ, اس کا استعمال کم کیا کر. رات میں اپنے بستر سے اس کو الگ رکھا کر اور اپنے قریب مت رکھ, ورنہ نیند نہیں آئے گی, برین ہیمریج کا خطرہ بڑھ جائے گا. اس لیے زیادہ تر وہ گیم کا استعمال مت کر. اپنے بچوں کو کے ہاتھ میں موبائل مت تھما. ہماری بہت ساری ماں بہن بیٹیاں کام کر سے بچنے کے لیے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے, 4 سال 3 سال 2 سال 1 سال کا, اب وہ موبائل میں گیم کھیل رہا ہے اور ماں اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. ماں ویڈیو گیم دیکھ, ماں الگ اب موبائل چلا رہی ہے, بچہ الگ موبائل چلا رہا ہے. یہ 1 سال کا بچہ جو موبائل میں گیم چلائے گا, یہ بتائیں کہ اس بچے کی بینائی کا کیا حال ہوگا, اس بچے کے دماغ کا کیا حال ہوگا. لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے تباہ کرے, وہ ڈائن ہے وہ ماں جو اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے رہی ہے. قاتل ہے وہ ماں جو بچوں کی شخصیت کو قتل کرنے پہ آمادہ ہے, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے رہی ہے. اسے گیم فیم سے کچھ نہیں ہوگا, وہ گیم سے بچوں کا مزاج بگڑے گا, کارٹون سے بچوں کا مزاج بگڑے گا. وہ آج کل دنیا کے چند شریر قسم کے دانشوروں کا خیال ہے کہ کارٹون سے بچوں کی عقل کھلے گی. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. جن لوگوں نے کارٹون دیکھا, جن لوگوں نے گیم کھیلا, وہی بینک کو لوٹ رہے ہیں, وہی ڈی ایم بننے کے بعد صاحب گورنمنٹ کے خزانے کو لوٹ رہے ہیں, وہی ایس پی بننے کے بعد دوسروں کے کیسز کو کورٹ میں نہیں جانے دیتے اور ان کے پیسے سے اپنی کوٹھی سجا رہے ہیں. 1 مہینہ پہلے ہمارے بہار کے پورنیہ ڈسٹرکٹ میں ریڈ ہوا اور صاحب ایس پی کے گھر سے لاکھوں کروڑوں روپے ملے. وہ پیسے کہاں سے لاتے؟ اس کی تنخواہ ہے 2 لاکھ روپے ماہانہ. یہ روپے کہاں سے آ گئے؟ یعنی کیس ہوا, اس کیس کو کچہری نہیں جانے دینا ہے, اس کو نپٹا لینا ہے. مرڈر کیوں نہ کرے, کچھ بھی کیوں نہ کرے, 2-4-10 پیٹی یہاں پیسہ لاؤ اور سارا کام ختم ہے. آئی پی ایس آفیسر ہیں یہ صاحب ڈی ایم ہے, یہ منسٹر ہے یہ, اور یہ بچپن میں کارٹون دیکھ کر کے آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں, یا گیم کھیل کھیل کر کے برین اس کا چوڑا ہو گیا ہے. یہ بڑا منسٹر بنے ہیں اور یہ گورنمنٹ کے خزانے کو لوٹ رہے ہیں, غریبوں کا خون چوس رہے ہیں. جو گیم اور کارٹون سے بچوں کی تربیت کرے گا, اسی طرح سے بچہ ڈکیت اور لٹیرا پیدا ہوگا. اور بچپن سے جو درود اور کلمہ سے جس کی نمائش نشو نما ہوگی, جس کی ماں کلمہ سنا سنا کے, بزرگوں کی کہانی سنا سنا کے, سرکار دو جہاں کی سیرت سنا سنا کے بچوں کو لوریوں دے کے بچوں کو سلائے گی, ان کی گھٹی میں اسلام پلائے گی, اس کا بیٹا چاہے کرائے کے گھر میں کیوں نہ رہے, وہ بیٹا کبھی ڈکیت نہیں ہوگا, ہندوستان کے خزانے کو نہیں لوٹے گا. وہ ایسا ہوگا اورنگزیب بنا ہوا 50 سال حکومت کرنے کے بعد ہندوستان کے خزانے کے پیسے سے اپنا کفن نہیں لے گا. وہ ٹوپی سل کر قرآن پاک کی کتابت کر کے وہ اپنے کفن دفن کا پیسہ صرف رکھے گا کہ ہندوستان کا باتاج بادشاہ 50 سال شاسن کرنے والا کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو پیسے جمع کیے ہیں اس سے میری قبر کھودوانا, اس سے میرے کفن کو خریدنا. ہندوستان کے خزانے کا غلط استعمال مت کرنا. اورنگزیب کو برا کہنے والا اپنے ڈکیت بھائیوں کو دیکھ لے, اپنے چور بھائیوں کو دیکھ لے, ہندوستان کے خزانے کے لوٹیروں کو دیکھ لے, تب اورنگزیب کو برا کہنا جو 50 سال شاسن کرنے کے بعد کفن کا کپڑا, کفن کا پیسہ وہ اپنے ہاتھ سے کتابت کر کے ٹوپی سل کے رکھا ہو اور اپنی قبر کی کھدائی کے لیے وہ پیسہ اپنے ہاتھ کی کمائی کر رکھا ہو, اپنی قبر پہ گنبد بنانے, چھت دینے پر پابندی لگا کہ
वसीयत करके गया हो कि मेरी कब्र पे ऊपर छत न दिए जाए, गुंबद न बनाए जाए, मेरी कब्र की तामीर में हिंदुस्तान के खजाने का पैसा इस्तेमाल न हो, उनको बुरा कहा जा रहा है। चोर और डकैतों को देशभक्त कहा जा रहा है। इसी तरह से अगर हाल होता रहा, हिंदुस्तान फिर दोबारा अंग्रेजों की गुलामी में चला जाएगा, फिर हिंदुस्तान की आजादी के तरस जाएगा। हिंदुस्तान की आजादी की कदर कर, अगर आजादी मिली है तो हिंदुस्तान के सारे शहरी को इज्जत की निगाह से देख, वरना जब अल्लाह के कहर को जलाल आएगा तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अंग्रेजों को भगाना जानता है, फिर वह तुम्हारी आजादी छीन कर तुम्हें गुलाम बनाना भी जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर से डरा कर, अपने भाई की इज्जत किया कर, इस आजादी का गलत इस्तेमाल मत कर, और ये घमंड और गुरूर मत चला कि मेरा है, मेरा दिन आ गया है। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह जब सजा देना जानता है तो 1 मिनट का जलजला सारे मुल्क को जमीन में धंसा देता है। अल्लाह का कहर जब जोश पे आता है तो समंदर के किनारे सुबह सवेरे टहलने वाले लाखों आदमी को सुनामी का तूफान एक झटके में समंदर की मौजों में गुम कर देता है। इसलिए हमेशा अल्लाह से डरना, और जो अल्लाह की बात बोलता हो, जो अल्लाह की इबादत करता हो, जो मस्जिदों मदरसों को आबाद करता हो, जो अपने लोगों को ज़िना शराब सूद से बचने का पैगाम देता हो, जो अपने मदरसे के बच्चों को हराम और हलाल की तमीज पैदा करता हो, ये करना, ये मत करना, ये जायज है, ये नाजायज है, ये हराम है, ये हलाल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, जिसकी गुट्टी में मदरसे में पिलाया जाता है उसको ये बेईमान आतंकवादी का अड्डा कहते हैं। जहां हराम और हलाल की तमीज सिखाई जाती है, जहां से बच्चे शरीफ और नमाजी बन के पैदा होते हैं, जब मदरसों की तादाद बढ़ेगी तो डकैतों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। और वर नहीं तो उस स्कूल और कॉलेज की दरसगाहों के जो असरात हैं वह देख सकते हैं किस कदर मिनिस्टर की सूरत में लुटेरे, IAS ऑफिसर की सूरत में लुटेरे नजर आते हैं। मजहब इस्लाम के मानने वालों का दायित्व बनता है वो अपने बाल बच्चों की गुट्टी में इस्लाम पिलाए, सरकार दो जहां की सीरत का मुताला करे। हुजूर जब निगाहों के सामने रहेंगे तो दुनिया का भूत दिमाग पे नहीं चढ़ेगा। सरकार दो जहां की सादगी को देखकर अपने हर काम में सादगी का जज्बा पैदा होगा। आज शादी ब्याह में पेचीदगी ने मुझको मुश्किल बना दिया। ज़िना आसान है, शादी मुश्किल है। मकान में इस कदर पेचीदगी मैंने बना दी। साहब दीवार और छत पहले काफी होती थी, मगर आज दीवार और छत में अगर 2 करोड़ लगते हैं तो 10 करोड़ रुपए उसके डेकोरेशन में लगते हैं। अब फॉल्स सीलिंग है, पीओपी है, और साहब इंटीरियर डेकोरेशन है। मकान ही बनाने में जिंदगी की सारी एनर्जी को निचोड़ दिया गया। अब जब जिंदगी में आगे आमदनी बंद हुई तो अब आदमी की लाइफ टफ हुई तो जहर खा के मर जाना है। क्यों मकान को तुमने पेचीदा बनाया? सिंपल क्यों नहीं बनाया? शादी में 10 लाख रुपए खर्च हुए कर्ज लेकर, जब बाद में कर्ज अदायगी की कोई सूरत नजर नहीं आई तो अब जहर खा के मर रहे हैं। आए दिन खुदकुशी के वारदात बढ़ रहे हैं। तुमने शादी को मुश्किल बनाया, तुमने अपने घर में खान पान को मुश्किल बनाया, दूसरों का मुकाबला करते हुए अपने घर को सामानों का जंगल बनाया, तुमने अपनी जिंदगी को टफ बनाया। और अब बोलता है मौलाना इज्जत बचाना मुश्किल है, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, लाइफ बहुत मुश्किल काम है, जीना बहुत मुश्किल काम है। हुजूर ने जिंदगी को सिंपल बनाया था, आसान बनाया था, ताकि शान से जिंदा रह सको। जब आज शादी ब्याह खतना अकीका हर मैटर में पेचीदगी दाखिल हुई, कपड़े खरीदारी में पेचीदगी, मकान की तामीर में पेचीदगी, शादी ब्याह में पेचीदगी, तो लोग अब तनाव में आ गए, ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। शादी बेटी की होगी, उसके बाद फिर और 10 गम सर पे चढ़ गया, मकान बनने के बाद फिर नया गम सर पे आ गया। अब आखिर में जहर खा के मर गया। 16 साल का छोकरा जहर खा रहा है, 30 साल का जवान जहर खा के मर रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और आज अमेरिका में जब बच्चे हाथ से निकलने लगे तब कहते हैं कि सिंपलिसिटी को जिंदगी का पार्ट बनाइए। जब चाइना जापान में बच्चे जहर के आदी हो गए, कहते हैं सिंपलिसिटी को जिंदगी का पार्ट बनाइए। फिर ज्यादा बहुत बड़ा एम मत दिमाग पे छा लीजिए, सवार कर लीजिए। नौकरी नहीं मिली तो जहर खा के मर जाए, खूबसूरत लड़की नहीं मिली तो जहर खा के मर जाए, वो लड़की नहीं मिली तो जहर खा के मर जाए। मोहब्बत और प्यार में जहर खा के मर जाना, और जिसको तुमने प्यार किया था उसी के 30 टुकड़े काट के गटर में फेंक देना। मां बहन बेटियां अपनी बच्चों को समझाएं कि श्रद्धा नामी लड़की से आफ्ताब ने पूरा वाले ने प्यार किया, जब प्यार किया तो शादी कर ले उससे, शादी नहीं किया तो फिर क्या रिजल्ट निकला? जब शादी के बगैर लिव इन में
में रहते उसकी सारी लज्जतों को जब उस जिंदगी को निचोड़ दिया उन्होंने और देखा कि इसकी जबान खराब है या जिद्दी है, तो अब एक रास्ता निकल गया कि अब इसको काट ही दें तब छुटकारा मिल सकता है, वरना ये शादी किए बगैर मानेगी नहीं। वो शादी के लिए दबाव बनाने लगी। ये सोचा या जिद्दी को सारी जिंदगी कैसे मैं झेलूं, और अब तक लिविंग में रह के मजा ले रहा था। अब एक रास्ता नजर आया कि बड़ा सा फ्रिज कटर खरीद के लाऊं और उसमें इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके मैं इसको इसमें फ्रिज में जमाऊं और फिर धीरे धीरे इसकी लाश को बाहर जाके मैं फेंक दूं ताकि कहीं पता भी नहीं चलेगा। इस बुरी तरह फंसा पूरे हिंदुस्तान के लोगों का सर नीचा कर दिया। जो लड़कियां माँ बाप की नाफरमानी करके इस तरह से बगैर शादी के अजनबी मर्दों के साथ भागेंगी, 8 लाख लड़कियां मुसलमानों की गैरों के साथ भागने वाली या तो वह जहर खा के मर रही हैं, या दुबई में होटल में लोगों की जीनत बन रही है, या तवाइफ के कोठे पे जाके वो अपनी जिंदगी को तवाइफ के किरदार में वो गुजार रही हैं, इसलिए कि अब वो घर वापस आ नहीं सकती। चूंकि लड़के ने सब्ज बाग दिखलाया था, मेरे साथ चलो दुबई, वहां मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वहां 2-4 महीने रह के निचोड़ लिया, उसके बाद उसको होटल में 10-20 लाख में बेच दिया। अब वह सारी जिंदगी उसी होटल में कोठे पे रहे और हर आने वाले गेस्ट के बिस्तर की वह जीनत बनी रहे, और उसी से ज्यादा तंग आ जाए तो जहर खा के मर जाए, और जब बूढ़ी हो जाए होटल में रहने के काबिल ना हो तो अजमेर की दरगाहों में आके सड़क पे जाके बैठ जाए और दूसरी दरगाहों में बैठ जाए, घर वापस कैसे जाए।